ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं विन्मोत्थामेध्य मध्ये क्वथयति नितरां जठरो जातवेदाः। यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुम्। क्षन्तौ व्योमे पराः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। बाल्ये दुःखादिरेको मलदुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासा नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता तवो मां कुदन्ति। नानारोगादिदुःखात् रुदनपरवशः शङ्करं न स्मरामि। क्षन्तौ व्योमे परादः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयविषधरैः पञ्चभिर्मर्मसन्धौ दष्टो नष्टो विवेकः सुतधनयुगतिः स्वादसौख्ये निषण्णः। शैवी चिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाभिरूढम्। क्षन्तौ व्योमे परादः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिः साधिदैवादितापैः पापैरोगैर्वियोगैः वनवसितवपुः प्रौढहीनं च दीनम्। मिथ्यामोहाभिलाषैः भ्रमति मम मनोः धूर्जले ध्यानशून्यम्। क्षन्तौ व्योमे परादः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। नो शक्यं स्मार्तकर्म प्रतिपदजहन प्रत्यवायाकुलाख्यम्। श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गे सुसारे। नास्था धर्मे विचारः श्रवणमननयोः किं निदेध्यासितव्यम्। क्षन्तौ व्योमे परादः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नावृतं गाङ्गतोऽयम्। पूजार्थं वा कदाचित् कुतरगहनात् अखण्डबिल्वीदलानि। नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पे त्वदर्थम्। क्षन्तौ व्योमे परादः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। दुग्धैर्मध्वाज्ययुक्तैः दधिसितसहितैः स्नापितं नैव लिङ्गम्। नो लिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः। धूपैः कर्पूरदीपैः विविधरसयुतैः नैव भक्ष्योपहारैः। क्षन्तौ व्योमे परादः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यम्
प्रचुरतरधनं नैव दत्तं द्विजेभ्यः भव्यं ते लक्षसंख्यैः कुतवदने नार्पितं बीजमन्त्रैः नोतप्तं गंगातीरे व्रतजपनियमैः रुद्रजाप्यैर्न वेदैः क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शंभो नग्नो निस्संग शुद्ध त्रिगुण विरहितो द्वस्त्वमोहान्धकारः नासाग्रे न्यस्तदृष्टिः विदित भवगुणो नैव दृष्टः कदाचित् उन्मन्यावस्थया त्वां विगत कलिमलं शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शंभो चंद्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषितकण्टकर्ण विवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्ते त्वकृत सुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिलाम् अन्यैस्तु किं कर्मभिः किं वाणेन धनेन वाजितरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिः देहेन गेहेन किम् ज्ञात्वै तत्क्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम् आयुर्नश्यति पश्यता प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम् प्रत्यायान्ति गता अनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तो यतरङ्गभङ्गचपला विद्युश्चलं जीवितम् तस्मान्मां शरणागतं शरणदत्वं रक्ष रक्षाधुना करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम நம்மால் 7 பாடல்கள் பார்க்கப்பட்டுள்ளது. 8வது பாடலுக்கு உள்ளே போக வேண்டும். விஸ்வம் பஷ்யதி காரிய காரணதயா ஸ்வஸ்வாமி சம்பந்ததா शिष्याश्चार्यतया तथैव पितृ पुत्रात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाययेष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये. இதுதான் நாம் பார்க்க வேண்டிய ஸ்லோகம். இதுவரை நாம் பார்த்ததை நினைவுபடுத்திக் கொண்டோமையானால் முதல் 3 பாடல்கள் தத்துவமசி என்கின்ற மகா வாக்கியத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி
அதனுடைய முழு விளக்கமானது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. பிறகு 4வது பாடலிலிருந்து இந்த 8வது பாடல் வரை அந்த ஞானத்திலே ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்திடத்திலே ஏற்படுகின்ற சம்சயங்கள், விரோதமான சிந்தனை, அதையெல்லாம் அவிரோதம், விரோதம் அல்ல, அதுதான் உண்மை என்பதாக தர்க்கத்தின் மூலமாக ஆத்மா ஒன்றுதான் இருக்கிறது, அனாத்மா என்பதற்கு உண்மையிலே இருப்புத்தன்மை கிடையாது. அப்படி ஒருவேளை நீ அந்த அனாத்மாவை பார்த்தாய் என்றால் அதுவும் ஆத்மாவுடைய ஸ்புரணத்தினாலும் ஆத்மாவுடைய சத்ஸ்வரூபத்தாலும் தான் இருக்கிறது என்று 4வது பாடலிலிருந்து 8வது பாடல் வரை நமக்கு அவிரோதம் என்கின்ற விரோதத்துக்கு பதில் சொல்லுகின்ற வகையிலே, ஞானத்தை உறுதிப்படுத்துகின்ற வகையிலே. அப்ப முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் என்பது சிரவணமாக எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அடுத்த 5 ஸ்லோகங்கள் அல்லது பின்னாடி வரப்போகின்ற ஸ்லோகத்தையும் சேர்த்தோம் என்று சொன்னால் இவைகள் எல்லாம் மனனமாக சொல்லப்படும். 5 ஸ்லோகங்கள் மனனத்துக்காக சொல்லப்படும். 9வது பாடல் நிதித்தியாசனத்துக்கு எடுத்துக் கொள்வார். 10வது பாடல் பலம் என்பதாக வருகிறது. ஆக இந்த 4, 5, 6, 7, 8 இந்த 5 பாடல்கள் விரோதத்திலிருந்து விதவிதமான வாதங்கள் செய்யக்கூடியவர்களுடைய வாதத்தை எல்லாம் நிராகாரம் செய்து உண்மை தத்துவத்தை நமக்கு புரிய வைக்கிறார். அதைத்தான் இந்த 8வது பாடலில் சொல்கிறார். யஹா ஏஷ புருஷா, எந்த ஒரு புருஷன், ஏஷ புருஷா எந்த ஒரு புருஷன் தான் இங்கே பரமாத்மா பரமேஸ்வரன், எந்த ஒரு பரமேஸ்வரன் மாயா பரிபிராமிதா, மாயா மாயையால் பரிபிராமிதா பிரமத்தன்மையை அடைந்திருக்கின்றானோ. பரிபிராமிதா என்றால் மிகுந்த மோகத்தை அடைந்தவனா. மாயினால்தான் மிகுந்த மோகம் என்பது ஈஸ்வரனுக்கோ ஜீவனுக்கோ ஏற்படுகிறது. ஆத்மாவுக்கு மோகம் என்பது இல்லை, எந்த பேதமும் இல்லை. மோகம் ஏற்படுவதற்கு காரணம் மாயா, மாயா பரிபிராமிதா, மாயினால்தான் மோகம் என்பது. இந்த மாயைக்கு 2 சக்தின்னு பார்ப்போம். ஒன்று ஆவரணம், மற்றொன்று விக்ஷேபம். ஆவரணம் என்றால் மறைக்கின்ற சக்தி அதனிடம் இருக்கிறது, மற்றொன்று விக்ஷேப சக்தி, நம்மை அந்த உண்மை இடத்திலிருந்து வெளியேற்றி உண்மை அல்லாத ஒரு உலகத்தை தோற்றுவித்து அதனிடத்திலே கொண்டு போய் தள்ளும் தன்மை படும். அதனால்தான் இந்த மாயையால் ஏற்படுகின்ற, மாயானா என்னன்னு கேட்காதீர்கள், மாயை என்பது 3 குணம். திரிகுணாத்மிகா மாயா. இந்த 3 குணங்கள் பரமாத்மாவுடைய பரமேஸ்வர சக்தி என்று எடுத்துக்கொண்டோமையானால் இந்த 3 குணங்களுக்கும் உண்மையிலேயே இருப்புத்தன்மையும் கிடையாது, ஒழுகின்ற தன்மையும் கிடையாது, சுயமாக அதுவால் இயங்கவும் முடியாது. ஆனால் பரமாத்மாவுடைய சக்தி அதன் மேலே விழுந்தது என்றால், சைத்தன்யம் அது மேலே விழுந்தது என்றால் அந்த மாயைக்கு தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்ற ஒரு சக்தியானது தோன்றி விடுகிறது. அதிலிருந்து வந்தவன் தான் ஈஸ்வரன் பார்க்கும். பிரம்மனும் மாயையும் சேர்ந்தால் ஈஸ்வரன் பிறக்கிறான் என்று பார்க்கும். ஈஸ்வர சக்தி, அந்த சக்தி தான் உலகத்தை சிருஷ்டி செய்வதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. ஈஸ்வரனும் மாயையும் சேர்ந்தார்.
மாயா பரிபிராமிதா. இந்த மாயினால என்ன வந்து விட்டது? மோகம் அடைந்தவன். எப்படி மோகம் அடைந்தானா? அதற்கு உதாரணம் கொடுக்கிறார். இந்த மோகமானது எப்படி அடையப்பட்டது? பதில் கொடுக்கிறார். ஸ்வப்னே ஜாகிரதீவா. ஸ்வப்னே ஸ்வப்னத்திலும் கனவு காணுகின்ற நிலை. ஜாகிரதீவா விழிப்பு நிலை. சொப்ன நிலையிலும் விழிப்பு நிலையிலும் இரண்டு நிலையும் சொல்லிட்டார். ஏன்னா காரண அவஸ்தையில வந்து நமக்கு அஞ்ஞானம் தான் இருக்கு. சொப்ன அவஸ்தையிலும் விழிப்பு அவஸ்தையிலும் இது மோகம் அடைந்திருக்கின்றதா? எப்படி மோகம் அடைந்திருக்கின்றது? காரிய காரண தயா. இது முதல். காரியம் காரணம். காரிய காரண தயா. விதவிதமான காரியங்கள், அதற்கு காரணம் இவைகள் என்று இருமையை பார்ப்பதாக மோகம் அடைந்திருக்கின்றது. உண்மையிலேயே இருமை என்பது இல்லை. ஆனால் எப்படி சொப்னத்திலே என்னை தவிர வேறானதாக ஒன்றை நான் பார்க்கிறேனோ, அங்கே விதவிதமான பேதங்கள் எப்படி என்னால் பார்க்கப்படுகிறதோ. நல்ல உதாரணம். நம்ம ஏற்கனவே இந்த உதாரணத்தை முதல் பாடல்ல பார்த்தோம். விஸ்வம் பஷ்யதி தர்ப்பண திருஷ்யமான நகரின்னு பார்த்தோம். கண்ணாடிக்குள்ளே தெரியக்கூடிய நகரம். அதே போல நமக்குள்ளே தெரியக்கூடிய சொப்ன அவஸ்தையில் தெரிகின்ற அந்த காட்சிகள், தன்னை தவிர வேறொன்று இல்லாத ஒரு இடத்திலே எப்படி தன்னை காட்டிலும் வேறான பிரபஞ்சமும் வேறான உருவங்களும் ஜீவராசிகளும் படைக்கப்பட்டு அது வேறு தான் வேறு என்று பார்க்கிறோமோ, அந்த காட்சிகளிடத்திலேயே விதவிதமான உறவு முறைகளை சொல்லி நாம் பார்க்கிறோமோ. காரிய காரணம். இதற்கு இவர் காரணம், இந்த காரியத்திற்கு இவர் காரணம் என்ற காரிய சம்பந்தத்துடன் எப்படி வேறுமே இல்லாத இடத்தை எப்படி இந்த காரிய சம்பந்தத்தை கொண்டு நம்மால் பார்க்கப்படுகிறதோ, இதுதான் மோகம். என்னன்னு பார்ப்போம். ஏன் அந்த காரிய காரணங்கள் வந்து மோகம்னு சொல்ல வேண்டும், மாயான்னு சொல்ல வேண்டும், மித்தியான்னு சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம். இரண்டாவது உதாரணம் கொடுக்கிறார். ஸ்வஸ்வாமி சம்பந்ததா. ஸ்வஸ்வாமி, நான். ஸ்வ என்றால் நான். சுவாமி நான். ஸ்வ என்றால் என்னுடைய உடைமை. உடைமைக்கு நான் சுவாமி, எஜமானன். என்னுடைய உடைமைக்கு நானே எஜமானனாக இருக்கின்றேன் என்கின்ற சம்பந்தம். ஸ்வஸ்வாமி சம்பந்ததா. விதவிதமான சம்பந்தங்கள் நம்மால் மாயையால் தோற்றுவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. ஸ்வம் என்றால் செல்வம், சுவாமி என்றால் அதை ஆளுபவன். ஸ்வஸ்வாமி, இது என்னுடைய உடைமை, அந்த உடைமைக்கு நானே காரணமானவன், நானே அதற்கு ஈஸ்வரன், நானே அதை ஆள்பவன் என்கின்ற சம்பந்தம். முதல் சம்பந்தம் என்ன? காரிய காரண சம்பந்தம். இரண்டாவது சம்பந்தம் என்ன? ஸ்வஸ்வாமி சம்பந்தம். மூன்றாவது சம்பந்தம் சொல்றார், சிஷ்ய ஆச்சாரிய தயா சம்பந்தம். சிஷ்ய ஆச்சாரிய சம்பந்தம்.
மாணவன் குரு என்கின்ற சம்பந்தம், மாணவன் ஆசிரியன் என்கின்ற சம்பந்தம், சிஷ்ய ஆச்சாரிய தயா. நான்காவது பித்ரு புத்திராதி ஆத்மனா பேததா சம்பந்தம். பித்ரு புத்திர ஆதி பையன் அப்பா கணவன் மனைவி பேத்தி பேரன் பாட்டி என்னெல்லாம் சம்பந்தங்களை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். பித்ரு புத்திராதி ஆத்மனா பேததா முதலிய பேதங்கள் இதெல்லாம் எங்கே பார்க்கப்படுகின்றது? விஸ்வம் பிரபஞ்சத்தை. இவ்வாறு இந்த உலகத்தை, எங்கே உலகமே இல்லையோ, உலகம் என்பதை மித்யாவோ, இந்த மித்யாவான உலகத்துல மித்யாவான ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு, இல்லாத ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு, அதுல இந்த ஜீவனானவன் பரிபிராமிதா மாயா பரிபிராமிதா பெரிய மோகத்துடன் கூடியவனாய், மயக்கத்துடன் கூடியவனாய், மயக்கம் அடைந்தவனாய் இருக்கின்றான். விஸ்வம் வேததா பஷ்யதி பிரபஞ்சத்தை பெரிய வேதம் உடையதாக, வேற்றுமை உடையதாக இவன் காண்கிறான். யாரு? தஸ்மை அந்த தட்சிணாமூர்த்தி. இந்த தட்சிணாமூர்த்தியானவர் எல்லாவற்றையும் வேதபாவத்துடன் பார்க்கிறாரோ, அதே தட்சிணாமூர்த்தியானவர் வேதத்திலிருந்து விடுபட்டவராய் குருவாக இருந்து கொண்டு யார் ஒருத்தர் ஞானத்தை போதிக்கிறாரோ, பேர்பட்ட தட்சிணாமூர்த்திக்கு தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே நமகிதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி. ஏன் இதையெல்லாம் நீங்கள் உண்மை இல்லை என்று சொல்லுகிறீர்கள்? எப்படி இந்த வேதம் எல்லாம் இல்லை உங்களால் சொல்லுகிறது? இந்த சம்பந்தம் எல்லாம் உண்மை இல்லையா? வேற்றுமைகள் எல்லாம் உண்மை இல்லையா என்று கேட்டால், வேற்றுமை என்பதே மூன்று குணங்களில் இருந்துதான் வருகிறது. மூன்று குணங்கள் இல்லாது போனால் வேற்றுமை என்பது இல்லை. இதை நாம் நேற்றே பார்த்தோம். ஆழ்ந்த உறக்கத்துல எந்த வேற்றுமையும் இல்லை. பார்ப்பவன், பார்க்கப்படுகின்ற பொருள், பார்வை, செயல் செய்பவன், செயல் செய்கின்ற கருவிகள், செயல் எதுவுமே இல்லைன்னு பார்ப்போம். பேதமே இல்லாத இடம். காரண சரீரத்துக்கு போனாலே பேதங்கள் இல்லை என்றால், பிரம்ம தத்துவத்துக்கு ஒருவன் போய்விட்டானால், பிரம்மமாகவே ஒருவன் ஆகிவிட்டால், அவனிடத்திலே என்ன பேதம் இருக்க முடியும்? வேதம் என்பது என்னது? மித்து, இல்லாத ஒன்று. தோன்றிக் கொண்டிருக்கும் போதும் கூட, உண்மையாக தோன்றிக் கொண்டிருக்கும் போதும் கூட, அந்த பேதத்தை எல்லாம், சம்பந்தத்தை எல்லாம் எடுத்து நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால், உண்மையிலேயே இந்த சம்பந்தம் எல்லாம் சத்தியமா என்கின்ற கேள்வி நமக்கு வரும். ஆராய்ந்து பார்ப்போமே. என்னுடைய குழந்தை என்னுடைய பௌத்ரி, என்னுடைய புத்திரி, என்னுடைய புத்திரன், என்னுடைய பௌத்திரன், என்னுடைய புத்திரன், என்னுடைய புத்திரி என்றால் புத்திரன் யாரு? இதை நான் புத்திரன் சொல்லுகிறேன். எதை வைத்துக் கொண்டு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டேன்?
பஞ்சபூதங்களை வைத்துக் கொண்டா பஞ்சபூதங்கள் இன்னொரு பஞ்சபூதத்தை சுமந்து வெளியே கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறது. பஞ்சபூதத்துக்கும் பஞ்சபூதத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும்? அப்படியே ஒருவேளை பஞ்சபூதம் பஞ்சபூதத்தோட சம்பந்தம் ஏற்பட்டா பஞ்சபூதத்துக்கும் பஞ்சபூதத்துக்கும் தான் சம்பந்தம் இருக்க வேண்டுமே தவிர எனக்கு சம்பந்தம் இருக்க முடியும்? என்னுடைய பொருள் எப்படி சொல்ல முடியும்? பஞ்சபூதங்களுக்கும் பஞ்சபூதத்துக்கும் இடையிலே எந்த பேதமும் இல்லை. அதே போல பஞ்சபூதத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய 7 தாதுக்கள் அதுதான் எல்லா உலகத்திலும் இருக்கிறது. அதற்குள்ளும் எந்த பேதமும் இல்லை, அதற்குள்ள எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. அது ஒண்ணுதான் இருக்கு. அங்க இருப்பதுதான் இங்கும் இருக்கிறது, இங்க இருக்கிறது அங்கும் இருக்கிறது. அதற்கும் எந்த பேதமும் இல்லை, எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. 2 என்று ஒன்று இருந்தால்தான் சம்பந்தப்படுத்தவும். பஞ்சபூதம் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது, சப்த தாதுக்களும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது, அன்னமய கோஷமும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது, பிராணனும் ஒன்று. அப்படி என்றால் எது என்னுடையது, எதோடு நான் சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்கிறேன் என்னுடையது என்று இப்படி ஆராய்ந்து கொண்டே போனோம் என்றால் பஞ்ச கோஷங்கள் வரைக்கும் ஆராய்ந்து கொண்டே நாம் போய்விட்டால் அனைத்து வஸ்துக்களும் பஞ்ச கோஷத்தான் ஆனது. பஞ்ச கோஷம் 3 குணத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றது என்றால் 3 குணமே மித்தியான்னு சொல்லும் போது 3 குணத்துல வந்திருக்கக்கூடிய பஞ்ச கோஷங்கள், 3 சரீரங்கள், 3 அவஸ்தைகள், 3 வினைகள் எப்படி என்னுடையதாக இருக்க முடியும்? எப்படி நான் அதோட சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ள முடியும்? அதனாலதான் ஒரு வஸ்துவானது இருக்க வேண்டுமானால் இருக்கு என்று சொல்வதற்கு நாம் என்ன பண்ண வேண்டும்? விசாரத்தின் மூலமாகத்தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். ஒரு வஸ்து இருக்குன்னு சொன்னா விசாரம் எது ஒன்றை விசாரத்தின் மூலமாகவும் அடைய முடியாதோ எது ஒன்றை விசாரத்தின் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டால் அப்ப நாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பிரமாணம் கொடுக்கணும். இருக்குன்னு சொல்லும் போது இல்லாமல் போய்விடுகிறது. இல்லை என்று சொன்னால் அனுபவிக்க முடியும். எது ஒன்றை இருக்கு என்று சொல்ல முடியாதோ, எது ஒன்றை இல்லை என்று சொல்ல முடியாதோ அதை என்ன சொல்லி சொல்லுவது? ஆனா மித்தியான்னு சொல்லியாகும். விசாரத்தால் எது ஒன்றை நிரூபணம் செய்ய முடியாதோ அதுக்கு பேர்தான் மித்யா என்று பெயர். ஒன்றை இருக்குன்னு சொல்லணும்னா பிரமாணம் இருக்கணும், நிரூபணம் பண்ணணும். இங்க நிரூபணம் பண்ண முடியாமல் அப்போ லட்சணம் கொடுக்கணும், ஒரு இலக்கணம் கொடுக்கணும். இதனால இது இருக்கு, இதனால இது இருக்கு. மாயைக்கு நாம் எந்த லட்சணமும் கொடுக்க முடியாது. அப்போ லட்சணம் கொடுக்க முடியாத ஒரு வஸ்துவுக்கு வஸ்து சித்தி என்பது ஏற்படாது. லட்சணை கொடுக்கவில்லை என்றால் வஸ்துவானது சித்திக்காது. எது ஒன்றுக்கு லட்சணை கொடுக்க முடியவில்லையோ அதுதான் மித்யா. அதே போல சம்பந்தத்துக்கும் நம்மால் லட்சணை கொடுக்க முடியாது. எப்படி 3 குணத்துக்கு லட்சணை கொடுக்க முடியாது, லட்சணம் கொடுக்க முடியாதோ, இலக்கணம் சொல்ல முடியாதோ, அதே போல எந்த சம்பந்தத்துக்கும் இலக்கணம் சொல்ல முடியாது. அதனால்தான் நதி மூலம் ரிஷி மூலமானது ஆராய முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு காரணம் என்ன?
எப்பொழுது அவர்கள் தோன்றி வந்தார்கள், எங்கிருந்து தோன்றி வந்தது என்று ஆராய்ந்து கொண்டு போவது கடினம். இதனால் வந்தது. அதே போல மித்யா என்பதும் லட்சணை கொடுக்க முடியாத காரணத்தினாலே அது உண்மை அல்ல. இதன் மூலமா என்ன சொல்ல வருகிறார் இங்கே? இந்த 8வது பாடலின் மூலமாக முக்கியமான ஒரு செய்தியை நமக்கு சொல்ல வருகிறார். என்ன செய்தி அது? ஜகத் மித்யா, ஆத்மா சத்தியம். அதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது, ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ இல்லையோ புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனால் ஜெகத் மித்யா என்பதை விசாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் அவர் சுலபத்தை ஏற்றுக்கொள்வது. ஜெகத் மித்யா என்பதை நான் எப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்கின்றேனோ அப்பொழுதுதான் அதிலிருந்து நான் நீங்குவதற்கு, உண்மையை நாடுவதற்கு நான் முயற்சி எடுக்கிறேன். ஜெகத்தானது எப்படி மித்யாவாக இருக்க முடியும்? என் கண் முன்னாடி தோன்றிக் கொண்டிருக்கிறதே, எல்லா அனுபவத்தையும் அனுபவிக்கின்றேனே, எப்படி இது நீங்கள் உண்மை இல்லை என்று சொல்லுவீர்கள் என்கின்ற கேள்வி இருக்கிற வரைக்கும் நம்மால் இந்த ஜெகத் மித்யா என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அப்ப இங்க சம்பந்தத்தின் மூலமாக எப்படி சொப்னத்தில் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் பொய்யே, அதே போல விடுப்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் பொய்யே. விதவிதமான சம்பந்தம், ஆச்சாரியன் மாணவன் சம்பந்தம், அப்பா பையன் சம்பந்தம், உடைமையாளன் என்கின்ற சம்பந்தம், விதவிதமான சம்பந்தங்கள் அத்தனையும் மித்யாவே பொய்யே. அதனால்தான் இந்த பாடலை நிச்சயமாக ரமண மகர்ஷி படித்திருக்க வேண்டும், அல்லது அவர் எத்தனையோ பிரிவில படிச்சதுனால இந்த சுரூபமாகவே ஆகியிருக்க வேண்டும். ஏன்னா அவர் எந்த குருகுலத்தையும் போய் படிச்சதாக நமக்கு வரலாறு இல்லை. அவர் சுயமாகவே உண்மையை உணர்ந்தார் என்றுதான் படிக்கிறோம், பார்க்கிறோம். அப்போ அவரிடத்திலே நிறைய பக்தர்கள், சாதகர்கள், சிஷ்யர்கள் அவரிடத்திலே தன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய செய்திகளை எல்லாம் சொல்லி, தன்னுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் அவர்களிடத்திலே வெளிப்படுத்தி அதற்கு தீர்வு வேண்டும் என்று கேட்டால் பதிலே சொல்லாமல் எழுந்து போய்விடுவார். எந்த பதிலும் சொல்லாமல் எழுந்து போய்விடுவார். அப்போ ஒருவர் கேட்கிறார், ஏன் இவ்வாறு செய்கிறீர்கள்? உங்களை நம்பி உங்களிடத்திலே பல விஷயங்களை சொல்லுகிறார்கள், தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்று. ஏன் நீங்கள் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஆறுதலாக சொல்லக்கூடாது, தீர்வை கொடுக்க கூடாது என்றால், உண்மையில்லாத அனுபவத்திற்கு எப்படி நான் உண்மையான தீர்வை கொடுக்க முடியும்? அதுவே உண்மை அல்ல. உண்மை அல்ல என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதுதான் அவர்களுடைய வேலையை தவிர நான் அதற்கு எந்த தீர்வையும் கொடுக்க முடியாது. ஒருவேளை நான் இதற்கு தீர்வை என்று கொடுத்தேன் என்றால் நாளைக்கு வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு இந்த ப்ராப்ளத்திற்கு தீர்வு கொடுக்கணும்னு கேட்டுருப்பார். எந்த உறவை சொல்லி அதிலிருந்து எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு சொல்கிறாரோ அது சம்பந்தமே போய் மித்யாவான உலகத்துல மித்யாவான சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டு மித்யாவான அனுபவத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு அதை சத்தியம் நினைத்துக் கொண்டு வாழக்கூடிய மக்களுக்கு அதுதான் போகும். அநித்திய வஸ்துனி நித்திய சத்திய புத்தி, அதை இங்கே நீக்கி காட்டுகிறார். இவை அனைத்தும், இந்த சம்பந்தங்கள் அனைத்தும் மித்யாவே. விஸ்வம் வேததா பஷ்யதி, மோகத்தின் காரணத்தினாலே தன்னை விட்டு வேறானதாக பார்க்கப்படுகிறதே தவிர உண்மையிலேயே உலகம் என்பது இல்லை, இவன் மட்டுமே இருக்கிறான். ஜெகத் மித்யா என்பது எனக்கு ஆழமாக புரிய வேண்டும், அதை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன். உண்மை மட்டும்தான் இருக்கிறது, உலகமானது வெறும் மித்யா. ஜெகத் என்பது மித்யா.
ஏன் இதை நிராகரிக்கிறீர்கள்? உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? இருந்துட்டு போகுமே, என்ன உங்களுக்கு கஷ்டம் வந்தது? ஜெகத் மித்யா என்று நமக்கு புரியாமல் இருந்தது என்றால், உலகத்தோடு நாங்கள் வாழ்ந்து விட்டு போகிறவர்களுக்கு இறைவனும் இருக்கட்டும், உலகமும் இருக்கட்டும், இரண்டையும் வைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்து விட்டு போகிறோமே என்றால், வேதங்கள் நம்மிடம் இருக்கிறவரை, இறைவன் ஒருத்தர் இருக்கா, உலகம்னு ஒண்ணு இருக்கு, இரண்டும் இருக்கிறது என்கின்ற வேதங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு பயம் போகவே போகாது. துவயா பயம் பவர். இருமை இருக்கிற வரைக்கும் பயம் இருக்கும். அந்த பயம் நம்மை விட்டு போக வேண்டுமானால் ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கிறது, இரண்டாவது இல்லை என்கின்ற அந்த தத்துவம் புரிந்தால் மட்டுமே. பாருங்களேன், உதாரணம் கொடுக்கிறேனே. ஏழு 14 லோகத்தையும் தன் கட்டுப்பாட்டிலே கொண்டு வந்தான் ஹிரண்யகசிபு. எல்லோரையும் தன் கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வந்து விட்டான். அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி அசுரர்கள் இருந்திருக்கிறார். எல்லோரையும், எல்லா மக்களையும், எல்லா நாட்டையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே கொண்டு வர வேண்டும், கைப்பற்ற வேண்டும். சரி, எல்லா நாட்டையும் கைப்பற்றி விட்டு எல்லா மக்களும் உனக்கு அடிமையா இருக்கிறார்களே, பின்ன ஏன் பயப்படுகிறார்? பின்ன ஏன் உனக்கு பயம் வந்தது? பயத்தினாலேயே இழந்து போனார். யாரை கண்டான்னா, தன்னை விட யாரோ ஒருத்தர் இருக்கிறான்ற செய்தியை கேட்ட அவ்வளவுதான், இன்னும் பார்க்க கூட இல்லை. தனக்கு மேலான ஒருத்தர் இருக்கிறானா, அவனை கொண்டு விட வேண்டும். இந்த எண்ணம் தான் வரும். என்னை தவிர இரண்டாவது ஒன்று இருக்கு என்று சொல்லியாகிவிட்டது என்றாலே, ஒன்று அதை நான் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர நினைக்கின்றேன், அல்லது என்னுடன் இணைந்து போவதற்காகவாவது என்று ஆசைப்படுகின்றேன், அல்லது எனக்கு அடிமையாக வைத்துக் கொள்ள ஆசை. எனக்கு மேல போயிடக்கூடாது. பையன் அப்பாவுக்கு மேல போயிடக்கூடாது. சிந்திப்பதோ, செயல்படுவதோ, சம்பாதிப்பதோ எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது. அப்பா செல்படி கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் பையன் ரொம்ப நல்ல. அப்பாவுக்கு மேலே போவதாக இருந்தால் அப்பா உடனே சொல்றார், உன் பையனுக்கு ரொம்ப அங்காரம் ஜாஸ்தியாகிவிட்டது, பெரிய பண்ண ஆகிவிட்டான், இப்பெல்லாம் என்ன மதிக்கிறதே இல்லை, என்ன கேட்கறதே இல்லை, என்ன கன்சிடரே பண்றது, என்னை கூப்பிட்டு பேசுறதே இல்லை. என்ன வேணும் தப்பாக்குறானா? என்னை விட மேலானா இருக்கிறார். இதே பாவம் தான். காரணம் என்ன? நான் தான் பெரியவனாக இருக்க வேண்டும், என்னை தவிர வேறு யாரும். நினைத்து பாருங்க, நமக்கே இந்த பாவம் இருக்கும் போது ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த பாவம் இருக்கு. அப்போ என்னை தவிர இரண்டாவது ஒன்று இருக்குங்கிறதுனால தான் இந்த பாவம் எல்லாம் என்னுடைய மனதை வருகிறது. பரமாத்மா ஒருவர் தான் இருக்கிறார், இரண்டாவது பொருள் அல்ல, உலகமே அல்ல என்கின்ற பாவம் வந்து விட்டார். அங்கே நானும் இல்லை, என்னால் மாயையால் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சமும் இல்லை, ஒருவரும் இல்லை. இங்கு புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய முக்கியமான செய்தி, ஜகத் மித்யா. இந்த வேதம் எல்லாம் எங்கிருந்து நமக்கு வருகிறது? மாயா பரிபிராமிதா விஸ்வம் வேததா பஷ்யதி யஹா ஏஷ புருஷ. எந்த ஒரு புருஷனால் இவ்வாறு விதவிதமான வேதங்கள் பார்க்கப்படுகிறதோ, வேதங்கள் அத்துணையும் மித்யாவே. ஆபரண கடைக்கு போனோம் என்றால், அல்லது வஸ்திர கடைக்கு போனோம் என்றால்,
நம் முன்னாடி விதவிதமான வஸ்திரங்களை எடுத்து கூடுகிறான். விதவிதமான வர்ணத்துல, விதவிதமான வடிவத்துல, விதவிதமான குணங்களோட, விதவிதமான காலகட்டத்துல உண்டு பண்ணப்பட்ட விலைகளிலே வேதம் உடைய பொருள்களை எல்லாம் ஒவ்வொன்றையாக எடுத்து நாம் பார்க்கும்போது அந்த அந்த பொருளை எடுத்து போடக்கூடிய வியாபாரி நம்ம இடத்துல சொல்லிக்கொண்டே இருக்கான். இது 60-40, இது 80-20, இது 70-30. நமக்கு ஒண்ணும் புரியல. இவ்வளவு காட்டன் இருக்கு, இவ்வளவு பாலிஸ்டர் இருக்கு, இது இந்த மாதிரி காட்டன், இது இந்த மாதிரி. அவன் மூலத்தையே பேசிட்டு இருக்கான், காரணத்தையே பேசுறான். நாம என்ன பண்றோம்? காரியத்தையே பார்க்கிறோம். நமக்கு தெரிவதெல்லாம் காரியம். வஸ்திரம் கண்ணுக்கு தெரிகிறது, அதனுடைய ரூபம் கண்ணுக்கு தெரிகிறது, அதனுடைய நாமத்தை கேட்கின்றோம், அதனுடைய வண்ணத்தை பார்க்கிறோம். ஆனால் அதனுடைய உண்மையான சுரூபத்தை பார்க்கிறோம். அவன் என்ன பண்ணுகின்றான்? சுரூபத்தையே சொல்லிட்டு இருக்கான். இது வெறும் காட்டன் தான், இது வெறும் பஞ்சுதான், பஞ்சுதான் இவ்வாறு இருக்கிறது. நீ எந்த பொருளை வாங்கினாலும் அது வெறும் பஞ்சால் ஆனதுதான். அத்தனை இந்த கடையில் இருக்கின்ற அத்தனை பொருள்களும் பஞ்சுதான். பஞ்சு நூலானது, நூலானது வஸ்திரமாக இருக்கிறது. நமக்கு கண் முன்னாடி தெரிவது காரியம் தெரிகிறது, வேதமான வஸ்துக்கள் தெரியாது. எதை பார்க்க மறுக்கிறோம்? உண்மையை பார்க்க மறுக்கிறோம். அதனால என்ன வருகிறான்னா மோகம் வருகிறது. அவர்கள் அதை வாங்குகிறார்களே, என்னால் வாங்க முடியவில்லை. இவர்கள் அதை வாங்கிவிட்டார்களே, நான் இன்னும் வாங்காமல் இருக்கின்றேனே. இது இவ்வளவு அழகாக இருக்கிறதே, அது அவ்வளவு அழகாக இல்லையே. என்னடானா எல்லாம் என்னடானா ஒரே ஒரு பொருள் தான் அங்கே இருக்கிறது. அவர்கள் கடைக்குள்ளே வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு எந்த மோகமும் இல்லை. இவன் எந்த பொருளை எடுத்தானே, இது ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு, ரொம்ப நேர்த்தியா இருக்கு, நாம ஆசைப்பட்டு ஆனந்தப்பட்டாலும் கூட அவனை பொறுத்த மட்டும் அது ஒரு பொருள், அதுவும் காட்டன் ஆளாம். அவனுக்கு அதுல எந்த சுகமும் இல்லை, எந்த துக்கமும் இல்லை. அவன் ஒன்றை பார்க்கிறான், வேதம் தெரிவது இல்லை. நாம் வேதத்தை பார்க்கிறோம், ஒன்றை பார்ப்பதற்கு நமக்கு அறிவு இல்லை. காரணம் மாயா பரிபிராமிதா. ஞானி உண்மையை பார்க்கிறான், அவனுக்கு வேதம் எதுவுமே இல்லை. ஜெகத் என்பது வித்யா என்று தெரிகிறது. ஜெகத்துக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் ஜெகத் என்பது வித்யாவாக அவனுக்கு தெரிகிறது. எப்படி அந்த கடைக்குள்ளே ஒருவன் நின்று கொண்டு வியாபாரம் செய்தாலும் அந்த பொருள் அவனை மோகிக்கவில்லையோ, அதே போல உண்மையை உணர்ந்தவன் அந்த உலகத்திலே வாழ்கிறான், உலகம் அவனை மோகிக்கவில்லை. காரணம் அவன் எப்போதுமே காரணத்திலேயே இருக்கின்றான். காரியத்தை அவன் பார்க்கும் போதும் காரணமே தெரியும். நாம் உலகத்திடத்திலே இருக்கிறோம், காரணத்தையும் பார்க்க முடியவில்லை, காரியத்தை நம்மால் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. காரணம் காரியங்களும் வேதங்களை. அதனால்தான் நமக்கு இவ்வளவு தாக்கம், இவ்வளவு பாதிப்பு. சகாதேவன் பரமாத்மா தந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டுறார். சகாதேவன் ஒன்றுமே செய்யவில்லையா சகாதேவன், எந்த வேதத்தையும் பார்க்கலையா, எந்த வேதத்தையும் பார்க்காதவனாய். ஏன்னா உலகம் முழுக்க பகவானுடைய ரூபம் தெரிகிறது, விராட் ரூபமா. அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்கல. அவன் ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் பார்க்கிறான், அதற்கு தன்னுடைய மனதை கொண்டு போய் கட்டி போகிறான். பகவானுடைய பாதார விந்தத்திலே இரண்டு கால்கள் இருக்கின்ற கால் கட்டை விரல், இரண்டு கால் கட்டை விரலை கொண்டு போய் தன் மனதை வைத்து தன் மனதை இரண்டு கால் கட்டை விரலும் கட்டி போட்டு
எது ஆதாரமாக பறந்து விரிந்திருக்கக்கூடிய விஸ்வத்திற்கு எது ஆதாரமாக உடல் முழுக்க பறந்து விரிந்திருந்தாலும் கால்தான் உடலை தாங்குகிறது. அதான் மூலம். அதே போல உலகம் முழுக்க பறந்து விரிந்திருந்தாலும் மாயா தத்துவமானது அது எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக பிரம்ம தத்துவம் தான் இருக்கிறது. அதுதான் பறந்து விரிந்திருக்கின்றது என்கின்ற அறிவு இல்லாமல் நாம் இருக்கிறோம். எப்ப நமக்கு அந்த அறிவு வந்துவிட்டதோ ஒன்றை மட்டும் பார்க்கிறேன், பன்மை என்பது அங்கே இல்லாமல். தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே. இத்தோட முதல் 3 பாடல்கள் தத்துவமசி மகா வாக்கியம், அதற்கு விரோதமாக பேசப்பட்ட மக்களுக்கு தர்க்கத்தின் மூலமாக அவிரோதத்தினுடைய ஞானத்தை கொடுத்து முடிச்சிட்டார். அப்போ இந்த பாடல் 8வது பாடல கடைசியில ஜெகத் மித்யா. ஆனால் விசிஷ்டாத்வைதத்தில் இருக்கக்கூடியவர் ஜெகத்தை மித்யா என்றால் அவருக்கு ஏதோ பண்ணுகிறது. அதே போல புத்த மதம், பல மதங்கள், சைவர்களும் ஜெகத் மித்யான போகிறது. எப்படி ஜெகத்தை எப்படி மித்யான்னு சொல்லுது? எங்களால ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. பரமாத்மாவால் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தை எப்படி நீ மித்யான்னு சொல்லுவான்? எப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவான்? ஒருவேளை அந்த மாதிரி நம்மால் இந்த ஜெகத்தானது முதல்ல பார்த்ததை போல கல்பிதம் என்று நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றால் ஜெகத் சிருஷ்டம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆரம்பத்தில். பிறகு ஜெகத்தானது வித்தியானம் போலாம். ஜெகத் சிருஷ்டம், ஜெகத் படைக்கப்பட்ட இறைவனால் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் இந்த ஜெகத்தை இறைத்தத்திலிருந்து வேறானவனாக பார்க்காமல் இறை தத்துவமாகவே நான் பார்க்கிறேன். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருள்களையும் இறைவனாக நான் பாவித்தேன். அதன் மூலமாக நான் ஜெகத் ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை கொண்டு வரலாம். அதைத்தான் இந்த பாடல் 9வது பாடல சொல்றார். ஒருவேளை ஜெகத்தை பார்க்கிறாயா, அதை உன்னால் வித்யா என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லையா, கல்பிதம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லையா, ஜெகத் சிஸ்டம் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறாயா? சரி, அந்த ஜெகத்தை ஈஸ்வர தத்துவமாக பார்க்க பழகு. இந்த பாடலை உபாசனைக்காக இங்கே சொல்லுகிறார், தியானத்திற்காக இங்கே சொல்லுகிறார். வாருங்கள் 9வது பாடல் படிப்போம், பிறகு சிந்திக்கலாம். பூரம் பாம்ஸ்யனலோ நிலோம்பரமஹ நாதோ விமாசு குமான் இத்யாபாதி சராச்சராத்மகமிதம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் நான்யத் கிஞ்சன வித்யதே விமృశதாம் யஸ்மாத் பரஸ்மாத் விபோः தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே. இந்த உலகமானது உனக்கு தெரிகிறது, உலகம் உனக்கு சத்தியம். வைத்துக்கொள், பரவாயில்லை. அந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்க வேண்டுமா? முதல்ல உலகம்னா என்ன சொல்றாரு? சர அச்சர ஆத்மகம் இதம் ஜகது. இதம் என்றால் இந்த, இதம் பிரபஞ்சம், இந்த பிரபஞ்சம். சர அச்சர ஆத்மகம், நடப்பவை நடக்காதவை, ஜங்கமம் ஸ்தாவரம் என்பதாக இருக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம். உயர்திணை அகிரிணைன்னு சொல்றோம் அல்லவா? நடப்பவை நடக்காதவை, சரம் அச்சரம். சரம் என்றால் நடத்தல், அச்சரம் என்றால் நடக்காதவை.
இவ்வாறாக இருக்கின்ற இந்த ஜகத்தில் எதால் ஆனது? அவைகள் எல்லாம் நடப்பவை நடக்காதவையா இருக்கின்ற ஜெகத்து எதனால் ஆனது? பூஹு அம்பாசி அம்பாசி. பூஹு என்றால் பூமி, பிருத்திவி, அம்பாசி ஜலம், அனலஹா தேஜஸ், அக்னி, அனிலஹா வாயு, அம்பரம் ஆகாசம், இவைகளால் ஆனது. இவைகள் தான் இந்த நடக்கின்ற நடக்காத பிரபஞ்சமாக இருக்கிறது. சர அசர ஆத்மகம் இதம். பஞ்சபூதங்கள் தான் சரமாகவும் அச்சரமாகவும் இருக்கிறது. பஞ்சபூதங்களை தவிர வேறொன்று இல்லை. அந்த பஞ்சபூதங்கள் அனைத்தையும், பிறகு பஞ்சபூதங்களால் அங்கிருக்கக்கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகளையும், நடக்கின்ற நடக்காத அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் என்ன செய்யணுமா? ஈஸ்வர சுரூபமாக பார்க்கப்படுதல். ஈஸ்வர சுரூபமாக பார்க்க. சரி, 5 வஸ்துக்கள் ஈஸ்வர சுரூபமாக பார்க்கப்படும். 5லும் ஈஸ்வரனை பார். மண்ணை பார்க்கிறாயா? இறைவனை பார். ஜலத்தை பார்க்கிறாயா? இறைவனை பார். அக்னியை பார்க்கிறாயா? இறைவனை பார். அதனால்தான் இதெல்லாவற்றையும் இறை வழிபாடு கொண்டு வந்தோம். எதற்காக இறை வழிபாடு கொண்டு வந்தோம் என்றால் இவை அனைத்தும் இறைவனாகவே இறை ரூபமாகவே இருக்கிறது. பஞ்சபூத ஸ்தலங்களை அதுக்காக கொண்டு இருக்கிறாங்க. இவை அனைத்தும் நம்மால் இறைவன் ஒருவனாக இருக்கிறான், அவன் தான் எங்கும் இருக்கிறான் என்று பார்க்க முடியவில்லை என்றால் அட்லீஸ்ட் ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொள், அந்த பொருளிடத்திலே இறை தத்துவத்தை பார். அதிலிருந்து உண்மை எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது என்பதை பார்க்க. ஜலத்தை எடுத்துக் கொள்கிறாயா? ஜலத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜலத்திலே ஈஸ்வர தத்துவத்தை பார். இதனுடைய வெளிப்பாடுதான், இந்த பாடலினுடைய வெளிப்பாடுதான் 10வது அத்தியாயம் முழுக்க பரமாத்மா இதுல பேசப்படுறார். எங்கெல்லாம் நான் இருக்கிறேன், என்னுடைய ஊதியானது எப்படி பரவி வியாபித்திருக்கிறது. அவர் சொல்றார், மண்ணுல நான் கந்தமாக இருக்கிறேன். புண்ணியோ கந்த பிருத்திவ்யாச்ச. மண்ணுல எங்க கந்தம் இருக்கிறது என்றால் மழை பெய்யும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். முதல் முறையாக மழை பூமியில விழுந்த உடனே மண் வாசனையே சொல்லுவோம். புண்ணியோ கந்தம். அந்த கந்தமாக நான் இருக்கின்றேன். ஜலத்தை எடுத்துக்கொண்டா ரசோகமம்சு கம்பேய. ஜலத்துல நான் ரசமாக இருக்கிறேன். அதனால்தான் எல்லா பதார்த்தத்தையும் நாம் உண்டாக்கி விட்டு கடைசியில ஜலம் சேர்க்காது போனால் எந்த பதார்த்தமும் இனிப்பாக இருப்பதில்லை. காரணம், இறைவன் ரசஸ்வரூபமாக ஜலத்தில் இருக்கார். ஒவ்வொரு பொருள்களிடத்திலும் அதனுடைய குணம் இறைவனுடைய சொரூபம். அந்த சொரூபத்தை நான் பிடித்துக் கொண்டே போனால் ஏகத்துவத்துக்கு வந்துவிடுவேன். அதற்காகத்தான் உபாசனை என்று வைத்தார். நாம என்ன பண்றோம்னா, உபாசனையை பிடிச்சுட்டோம். ஒரு கல்லையோ, ஒரு மட்டையவோ, ஒரு போட்டோவையோ, ஒரு கும்பத்தையோ அதை பிடித்துக் கொண்டு விட்டு அதற்குள்ளே என்ன தத்துவம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ, என்ன குணங்கள் பேசப்பட்டிருக்கோ அதை விட்டோம். அதை நாடிப்போடு சொல்லுகின்ற அந்த விஷயத்தை விட்டுவிட்டு இந்த உபாசனையிலே உட்கார்ந்தோம். அது காட்டுகின்ற விளக்கை நோக்கி போ, நமக்கு அறிவில்லை, அதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியல. அப்ப இங்க சொல்லுகிறார், 5 பூதங்களாக இறை தத்துவமானது வியாபித்திருக்கிறது. 6வது அகர்நாதா. அகர்நாதா
பகல் பொருளை ஒளிவிக்கக்கூடிய நாதன் சூரியன். அகர் நாதா, சூரியன் ஆறாவது தத்துவமாக இருக்கிறார். அந்த சூரியனும் சூரியனுடைய ஒளியும் இறைவனுடைய ஒளியே. அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சூரிய காயத்ரியில இது வரும். சூரிய காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய அந்த அந்த லட்சணமே இவ்வாறுதான் சொல்லப்படுகிறது. என்ன லட்சணம்? ஓம் என்கின்ற அந்த பிரணவ மந்திரம் பிரம்மஸ்வரூபம். ஓம் பூர் புவஸ்வஹ. எந்த ஒரு ஓங்கார தத்துவமானது, பிரம்ம தத்துவமானது மூன்று உலகங்களையும் ஒளிர வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. பூ புவஹா ஸ்வஹா. மூன்று உலகத்தையும் ஒளிர வைத்துக் கொண்டு வியாபித்து ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த பிரம்ம தத்துவம் தான். அது எப்பேற்பட்டது? சத் சத் பிரம்ம, சத் பிரம்ம. அந்த பிரம்ம தத்துவம் எந்த பிரம்ம தத்துவம்? மூன்று லோகத்தையும் வியாபித்து ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம தத்துவம் சவிதுஹு. சவித் என்றால் சூரியன், சவிதுஹு என்றால் சூரியனாக, சூரியனுடைய ஒளியாக இந்த உலகத்தை காலை தினம் ஒளிர்விக்க வந்திருக்கிறார். ஓம் பூர் புவஸ்வஹ தத்சவிதுஹு. அவர் எப்பேற்பட்டவர்? வரேண்யம், வரிஷ்டன், மேலானவராக, மதிக்கப்பட வேண்டியவராக, போற்றப்பட வேண்டியவராக. யார் அவர்? இந்த பிரம்ம தத்துவம் தான் இங்கே சூரிய பகவானாக நமக்கு எழுதுகிறார். நான் சூரியனை பார்க்கல, சூரியனுடைய ஒளி பிரம்மனுடைய ஒளி. அப்ப நான் யாரை தியானிக்கிறேன்? நான் சூரியனை தியானிக்கல, சூரியனுடைய ஒளி பிரம்ம தத்துவம். அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை நான் தியானிக்கிறேன். எங்கே? அந்த பிரம்ம தத்துவம் என்னை விட்டு வேறானதாக இருக்கின்றதா என்றால் இல்லை. பர்கோ தேவஸ்ய தீமகி. அதை நான் இந்த புத்தியில வச்சு தியானிக்கிறேங்கிறார். எதற்காக புத்தியில வச்சு தியானிக்கணும்? என்னுடைய புத்தியிலே இருப்பதும் அதே பரமாத்மா தான். அவர் என்ன பண்ணணும்? எதற்காக தியானிக்கணும்? என்னுடைய புத்தியில இருக்கக்கூடிய அழுக்கை எல்லாம் நீக்கிவிட்டார். யார்? என்னுடைய புத்தியானது சூரியனை போல ஒளிரும், பிரம்ம தத்துவத்தை போல ஒளிரும். நானும் அந்த பிரம்ம தத்துவமாகவே ஒளிர்வேன். அதற்காக இந்த புத்தியிலே வைத்து நான் தியானிக்கின்றேன். யாரை? என்னுடைய பிரம்ம தத்துவத்தையே, என்னையே. அவருக்கு எங்க இருக்கார்? சூரியனாக வெளியிலே தெரிகிறார். ஏன் நான் அவரை பார்க்கணும்? எனக்குள்ள முதல்ல பார்க்க முடியல. அதனால முதல்ல அந்த சூரிய தத்துவத்தை பார்த்து அவரை எனக்குள்ளே வைத்து தியானிக்கின்றேன். அகர் நாதகா. அகஹா என்றால் பகல், நாதகா என்றால் தலைவன். பகலுக்கு யார் நாதனாக இருக்கின்றானோ பேர்பட்ட சூரியன் ஆறாவது. ஏழாவது ஹிமாம்சு, சந்திரன். சந்திரனானவர் ஏழாவது தத்துவமாக இருக்கின்றார். எட்டாவது தத்துவம் புருஷா, ஜீவராசிகள். இதி என்று யஸ்ய எவருடைய மூர்த்தி அஷ்டகம் ஏவ. மூர்த்தி என்றால் வடிவம், ஷரீரங்கள். மூர்த்தி அஷ்டகம், 8 விதமாக ஆபாதி விளங்குகிறதோ. இந்த உலகத்துல 8 ரூபமாக பரமாத்மா ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். யாருடைய உருவமானது இந்த 8 வடிவங்களாக இந்த உலகம் முழுக்க விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ பேர்பட்ட இந்த உண்மை தத்துவத்தை யார் ஒருத்தர் பார்க்கிறார்களோ, தியானிக்கிறார்களோ, அவர்கள் அந்த உண்மையை உணர்கிறார்கள். இதனுடைய விளக்கத்தை சாயங்காலம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம்.